श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप देंदे ने, बनती भेटा जी है वो अपनी निजी हितों लिए खर्च करते हैं। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी है इन्होंने घपलियां तो बिल्कुल अनजान है। कोई पता नहीं है कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजम जोड़े ने वो घपले ते घपला करी जाते हैं तो पैसे जोड़े अपन जेबां च पाई जाते हैं। कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गलती नहीं है कि कदे देखने का यतन ही नहीं किया, कदे लैजरां की पड़ताल नहीं की है, कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों को देखने का यतन नहीं किया। ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अनगहलियां नहीं है। तुसीं सारे एग्जैक्टिव कमेटी के मैंबर इस गल नूं कबूल करते हो कि ये गलती है, बजर सारे कहो कि बजर गलती है। और संगत वाली मुँह करके एक बार कहो, सारे संगत वाली मुँह करके कहो कि पश्चाताप ना कराना ये बजर गलती है कमेटी। तो जे अधिकार ही कोई नहीं है किसी एग्जैक्टिव के मैंबर नूं तो फिर भज नट क्यों की जाती? कि ये गलती नहीं है कि असीं पता करते, महीने बाद पता करते, 2 महीने बाद पता करते कि पश्चाताप का अखंड पाठ साहब होया नहीं होया, पश्चाताप किया नहीं किया, करना चाहिए सी कि इसलिए यतन किया कोई 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, उस तो बाद साल रहे हो तुसीं, 1 साल के दौरान पता किया? अज तो 1 साल कोई भी अहदा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विच प्राप्त नहीं करोगे। जिहड़ियां जायदाद सब कमेटियां उन्होंने कार्यशील रहोगे, लेकिन होर किसी विशेष सब कमेटी के जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बनती है वो शामिल नहीं होगे। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को भी आदेश किया जाता है कि वो इस हुक्म की जिहड़ी है वो पालना करवावे। मंजूर है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह अपने निरपੱਖ फैसलिਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, पर अज ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ने अजिहे फैसले लिते जो इतिहासिक करार दिते जा सकते हैं। संगत की हाज़री विच अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल ਅਤੇ होर अहुदेदारां ਨੂੰ शीशा दिखाਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ कि SGPC ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के मर्यादा ਅਤੇ होर ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरुद्वारा श्री गुरु रामसर साहिब विखे 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ एक मंदभागी घटना वापरी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए ਅਤੇ ਉੱਥੇ बहुत सारे घपलियां का मामला भी उजागर होया जो श्री अकाल तख्त साहिब वालों श्रोमणी कमेटी की अपील के उत्ते पड़तालिया कमेटी बनी सी। उसने अपनी रिपोर्ट दे विच इस गल का खुलासा किया कि पता लग्या कि जो अगनदाह की घटना वापरी गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे प्रिंटिंग प्रैस के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन स्वरूप अगनदाह होए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के हजूर इस घटना लई पश्चाताप करने का पूरा भी यतन नहीं किया जो कि अति जरूरी सी। भावें वो अगनदाह की घटना किसी भी कारण वापरी पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधों की अनगहली सी। उस वक्त श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चाहिए सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के हजूर नतमस्तक होंदी और अरदास करदी कि हे अकाल पुरख, हे सच्चे पातशाह,
ਜੋ ਇਹ ਅਗਨਦਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮਾਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਨ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਫਿਰ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ? ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ਰ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਜ਼ਰ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਸੁਣੋ,
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 1 ਸਾਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? परम सत्कारयोग छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज के इस महान तख्त ते सिंह साहिबान ते समुची संगत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब जी, जिस तरह तुसीं दस्सिया कि पिछले अज तो 5 साल पहला जो पावन स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे एक बहुत ही मंदभागी असाइतिक है जिहड़ी घटना वापरी सी और वो बहुत चिर पहलां दी सी, लेकिन साडे श्रोमणी अकाली दल के कुछ अधिकारियों वालों अपने लालच बस अपनी बेईमानी करके ये श्री गुरु महाराज के पावन स्वरूप जिहड़े सी उन्हां दीयां दर्शनी भेटां अपने कोल रख के दिंदे रहे सन और जिसकी तुसी जांच भी करवाई है। असीं तुहाडे धन्नवादी हाँ कि 328 जिहड़े पावन स्वरूप सन वो संगतां नूं और बिना रसीद कट्टिया वो भेटां जेब च पा के दित्ती गई, लेकिन ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के नाल संबंधित मामला है कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब के नाल आस्था रखते हैं। सो इस गल का असीं भी मौजूदा जिन्नी साडे अहुदेदार ने और जिन्ने अंतर कमेटी के मैंबर साहिबान ने सारिਆਂ ਦੇ इस गल का बहुत बड़ा बोझ है कि यह घटना एक बहुत ही माड़ी घटना उस समय वापरी, अफसोस ना घटना वापरी। सो ये करके असी सारे तुहाडे सन्मुख हो के सारी सिख संगत तो समुची कौम तो भी और खिमा जाचना जी असी सारी अज की जी मौजूदा अंतर कमेटी है सारे अहुदेदार ने वो जाच कामना और माफ़ी मंगण वास्ते सारी संगत तो असी इत्थे पहुँचे हैं। भावें तुसीं सानूं बुलाया नहीं गया, लेकिन असी अपनी साडे मन के उत्ते जो इस तरह का बोझ है उस करके असी तुहाडे सन्मुख होए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कितनी शर्म वाली गल है कि जिस जगह के उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के स्वरूपों की प्रकाशना होंदी है उस जगह तो कुछ कर्मचारी जिहड़े ने संगतां नूं गुरुद्वारा कमेटियां नूं जिहड़ा जिवें कि रिपोर्ट दे विच दस्सिया गया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप दिंदे ने, बनदी भेटा जिहड़ी है वो अपनी निजी हितां लई खर्च करते हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी है इन्हां घपलियां तो बिल्कुल अणजाण है। कोई पता नहीं है कि पब्लिकेशन डिपार्टमेंट दे विच मुलाजम जिहड़े ने वो घपले ते घपला करी जाते हैं तो पैसे जिहड़े अपनियां जेबां च पाई जाते हैं। की ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गलती नहीं है कि कदे देखने का यतन ही नहीं किया, कदे लैजरां की पड़ताल नहीं की है, कदे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के पावन स्वरूपों को देखने का यतन नहीं किया? कि ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी अनगहलियां नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अनगहलियां नहीं सारी। तुसी चुपचाप मन दे विच वाहिगुरू का पाठ करदे हो, श्री हरमंदर साहब जी की परिक्रमा करके आओ सारे जिन्ने मौजूदा मैंबर अहुदेदार ने, गल्लां नहीं करनियां बिल्कुल भी।
ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਵਾਚਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਈਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਿੱਲੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਾੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਜੀ, ਗਲਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਮਾ ਯਾਚਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਘੰਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਰੁਪਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ 1100 ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਬੈਠ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨਦਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਹਿੱਤ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਤੇ ਲੱਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 28 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦਿਓ,
ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦੇ ਅਹੁਦਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।